کلیسیا کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تاکہ وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی کیا کریں؟ تعظیم کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کی تعریف کریں۔ شاید ہم اس لیے وہ جلال دینے سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ اور عزیزوں، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ہماری اس سے ڈاکٹر نہیں ملتی ہے، ہماری اس سے ڈاکٹر نہیں ملتی ہے، تو وہ شخص شاید خود بھی ڈاکٹر کو نہ جانتا۔ میں نے ہمیشہ اپنی کلیسیا کو، اپنی کلیسیا کی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ ہم 5 بیسک اور بنیادی اور فنڈامنٹل اصول ہیں، اور دنیا میں پھیلی ہوئی کلیسیا اگر اس پر یقین رکھتی ہے تو ہم اس کلیسیا کا حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ عبادت کرنے میں، ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہمیں کوئی اور نہیں ہے۔ عزیزوں، جب ہم کلیسیا کی ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک حصے کو لے کر، میرے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، وہ پینٹیکاسٹل پاسٹر کرنے لگے کہ ہم جو پینٹیکاسٹل ہیں، ہم ایک اینٹ یا 2 اینٹیں لے کر اس پر بلڈنگ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں اس بلڈنگ کا انجام کیا ہو۔ عزیزوں، ہم یہ بات جو ہے وہ مانتے ہیں کہ جو شخص یعنی مسیح کی کلیسیا ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ خدا ثالوث پر، ٹرائیون گاڈ پر ایمان رکھتا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں۔ یعنی وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر یقین رکھتی ہے کوئی بھی کلیسیا، ہم اس کلیسیا کا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں مقدسوں کی رفاقت کا، اور ہم اس کلیسیا کا حصہ بننے سے ہمیں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ ہماری خدمت جو ہے وہ ایک علیحدہ جو ہے طور پر ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور جو خداوند یسوع مسیح کی مقدسہ مریم سے پیدائش پر یقین رکھتے ہیں اور مقدسہ مریم کو کموائی تسلیم کرتے ہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مسیح خداوند کا دفن ہونا اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر آسمان پر جانا اور آسمان سے واپس آنے پر جو یقین رکھتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ رفاقت ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو خدا کا پاک روح اس لیے طاقت دیتا ہے، خدا کا پاک روح اس لیے ان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ مل کر، باہم مل کر خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی عزت کریں اور اسے عزت اور جلال دیں۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے پاک روح کا رول ہے جو وہ ایمانداروں کی زندگی میں ادا کرتا ہے اور ان میں یگانیت پیدا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 70ویں باب میں یہ کہا کہ جس طرح میں اور تو ایک ہیں، یہ بھی ہم میں کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ اور جب کبھی آپ ہسٹری کو پڑھیں، ایمان کی کتاب کو پڑھیں، پالوس رسول کے خطوط کو پڑھیں، تو پالوس رسول نے جب کبھی کلیسیا کی زندگی میں ایسا مرحلہ آیا کہ انہوں نے بٹنا شروع کیا، اس نے کہا کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ عزیزو، یہ پالوس رسول کے الفاظ تھے کہ کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے بات سیکھتے ہیں کہ مسیح بٹ نہیں گیا ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جب ایمانداروں کی زندگی میں آتا ہے، ان کی زندگیوں کو با مقصد بنا دیتا ہے۔ خدا کے پاک روح کے بغیر زندگی بے مقصد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں کو با مقصد بناتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے امیج پر بنائے گئے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور وہ انسان جو خدا کی شکل اور اس کی شبیہ پر بنا ہے، اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص جس نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے، مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، وہ زندگی جس مقصد کے لیے بنائی گئی، جس طرح وہ ڈیزائن کی گئی ہے، اس طرح سے زندگی گزارے اور ویسی زندگی گزارنے کے لیے پاک روح اس کی مدد کرتا ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو کیوں بنایا گیا۔ اگر ہم شارٹ کیٹیکزم کی کتاب کو دیکھیں، جسے اردو میں مختصر سوال و
उसमें सवाल है कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया, और जवाब यह है इसलिए कि वो जमीन पर रहकर खुदा का जलाल जाहिर करे। और खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए खुदा के पाक रूह की जरूरत है, खुदा बेटे की जरूरत है। खुदा ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने शुरू में आपसे यह अर्ज किया था कि खुदा का पाक रूह उस जिंदगी में आता है, खुदा का पाक रूह उस जिंदगी में होता है जहां यीशु मसीह है। जहां यीशु मसीह नहीं है वहां खुदा का पाक रूह भी नहीं है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि वो हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाने के लिए हमारी जिंदगी में आता है। रोमियो के खत ये 8वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का खत और उसका 8वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। इन दो आयत में लिखा है कि 15वीं आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के प्रसन्न हैं, और अगर प्रसन्न हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम निराश, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके जलाल भी पाएं। अजीजों, यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम खुदा के क्या हैं, प्रसन्न हैं। और जो खुदा के प्रसन्न हैं उनको फिर वो ताकत और कुव्वत भी बख्शता है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु है। और मसीह खुदावंद ने अपनी जिंदगी भी कामलियत के साथ इस जमीन पर गुजारी, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा। खुदावंद यीशु मसीह अब हमारे साथ उस सूरत में नहीं जब वो अपने जमाने में थे, अब उसका पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। अब उसका पाक रूह जो है वो हमारी जिंदगी में जो है वो काम करता है ताकि हम उस मकसद को पूरा कर सकें जो हमारा इस जमीन पर रहने का है। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं। मैंने शुरू में भी आपके सामने जिक्र किया था कि खुदा का पाक रूह इस जमीन पर खुदा का एक्टिव एजेंट है ताकि खुदा की खिदमत इस जमीन पर की जाए और खुदा का मकसद जो है वो इस जमीन पर पूरा किया जाए। और आज हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में ये बात सीखते हैं कि खुदा का पाक रूह खुदा के साथ बाकी रिश्ता जो है वो कायम करने के लिए हमें तैयार करता है, हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करता है कि हम मसीह की मानक बन जाएं। कलाम की सच्चाइयां हम पर वाज़ेह करता है, ताकत देता है हम खुदा की खिदमत कर सकें, और खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाता है ताकि हम कामयाबी के साथ इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजार कर खुदा की बादशाहत में क्या हो जाएं, शरीक हो जाए। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि खुदा का पाक रूह 5 काम ईमानदारों की जिंदगी में करता है। और मैंने शुरू में जिक्र किया, और ये 5 काम ये हैं कि खुदा के साथ हमें मिलाता है, मसीह की मानक बनाता है, हमारे सहनों को रोशन करता है, हमें ताकत देता है, और हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि अगर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है, हम बेमकसद जी रहे हैं, और बेमकसद जिंदगियां खुदावंद से कुछ हासिल नहीं कर सकती। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में इस बात को हमेशा जानें कि खुदा का पाक रूह क्या करता है ईमानदारों की जिंदगी में, और अब तक हकीकत खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में है या नहीं है। क्योंकि मैंने जब इन पैगामों का सिलसिला शुरू किया तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि मेरी ये दुआ है कि जब ये सिलसिला खत्म हो तो इस पेड़ पर बैठने वाला हर शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो खुदा के पाक रूह की हुजूरी अपनी जिंदगी में महसूस करे, खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करता हुआ देखे। और ये उस वक्त होगा जब हम बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को क्या करेंगे, सुनेंगे, और खुदा के कलाम को अपने दिल में जगा लेंगे, और फिर ठिठोलेंगे कि खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में है या नहीं। बात हम कहते हैं